सीजी ग्रुप ट्यूशन पीपला द्वारा नवोदयનું ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब द्वारा आपवामां आवे छे। हजी जे विद्यार्थीओए आ चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करवा नम्र विनंती। आथी अमारो जे विडियो अपलोड थाय ते सर्वप्रथम आपने प्राप्त थाय। तो आजे आपणे नवोदयનું प्रकरण 1 નો અભ્યાસ સ્વાધ્યાય 1.3 નો અભ્યાસ કરીશું। સ્વાધ્યાય 1.3 નો દાખલો 1 નીચેના પૈકી શતકના સ્થાને 7 અંક હોય અને ભિન્ન અંકોથી બનતી સૌથી મોટી 5 અંકની સંખ્યા કઈ। તો એમના માટે આપણે ए बी जवाब से एने आपणे सही जवाब कहीशुं, कारण के अहींया जोईए तो 7 छे ए बधामां शतकना स्थाने ज छे, बरोबर। अने बीजुं जोईए तो अहींया छे 12,000 ए पण आ 19,000 करता नाना छे। अहींया छे ए 18,000 ए पण अहींया 19,000 करता नाना छे। आ संख्यामां 19,000 छे पण अहींया छेल्ले छे 28, बरोबर। एटले 19,728 करता 19,782 ए मोटा थाय। अने 1 2 3 4 5 एम 5 अंक पण छे एटले आ बी ए जवाब आपणो सही जवाब थशे। दाखला नंबर 2 अंको 3 5 7 9 0 थी बनती 5 अंको वाली सौथी मोटी अने सौथी नानी संख्याओ वच्चे केटलो तफावत हशे। तफावत एटले के बादबाकी, पण सर्वप्रथम आपणे ए 5 अंकवाળી सौथी मोटी संख्या बनाववा माटे आपणे आ संख्याने ए उतरता क्रममां गोठवशुं। तो उतरता क्रममां गोठववा माटे सर्वप्रथम शुं आवशे तो के मोटामां मोटो अंक ए कयो छे तो के 9। पछी कयो अंक आवशे तो के ए 7 अने एना पछी कयो अंक छे तो के 5। एना पछीनो कयो अंक छे तो के 3 अने पछी सौथी नानो अंक कयो छे तो के 0। आम आपणने आ उतरता क्रममां गोठवता सौथी मोटामां मोटी संख्या प्राप्त थाय छे। हवे आपणे जे छे ए सौथी नानी संख्या बनाववानी छे। तो नानी संख्या बनाववा माटे आपणे अंकोने सड़ता क्रममां गोठववा पड़े। पण अहींया 0 हशे એટલે 0 होय तो आपणे महत्वना मुद्दामां जोई गया छीए के सर्वप्रथम ए नानो अंक मूकवानो, पछी 0 मूकवानो अने पछी आपणे जे छे एने सड़ता क्रममां गोठववानी। तो के पछी शुं आवशे तो के 5 एना पछी तो के 7 अने एना पछी शुं आवशे तो के 9। हवे तफावत गोतवा माटे आपणे बादबाकी करवानी रहेशे। तो बादबाकी करवा माटे आपणे 0 मांथी 9 जता नथी એટલે અહીંથી લઈશું 10 को तो અહીંયા શું રહેશે 2 રહેશે। અહીંયા થશે 10, 10 માંથી 9 જાય તો 1 વધે છે। तो हवे अहींया 2 छे, 2 मांथी 4 नथी जता एटले 5 पासेथी 10 गी लेशुं। अहींया थशे 4 एटले अहींया आवशे 10, 10 ने 2 12 थशे। 12 मालीने जो हाथ जाय तो केटला वधे छे तो के 5 वधे छे। हवे अहींया आपणे जोईए तो 4 मांथी 5 नो जाय एटले अहींया आपणे 7 पासेथी 10 गी लेशुं। तो अहींया रहेशे 6 अने 10 गी लईए एटले अहींया 10 आवशे एटले अहींया थशे 14, 14 मांथी 5 जाए, बरोबर। तो केटला वधे छे तो के 14 माली 5 जाए एटले 9 वधे। केटला तो के 9 वधे छे। हवे आपणे जोईए तो अहींया 6 छे, 6 मांथी 0 जाए एटले 6 ना 6 रहेशे अने 9 मांथी 3 जाए तो के 6 आवे छे। एटले आपणने रकम कई प्राप्त थशे तो के 66,951। एवो विकल्प आमांथी कयो छे तो के विकल्प सी। तो आ विकल्प सी ए आपणे एमनो सही जवाब
માનીશું અને સ્વીકારશું। હવે આપણે જે છે દાખલા નંબર 3 એમાં કીધું છે કે 135 અને 153 સંખ્યામાં 3ની સ્થાન કિંમતમાં કેટલો તફાવત છે? તો તફાવત ગોતવા માટે બાદબાકી કરવી પડે છે। 135ની અંદર જોવા જાઓ તો 3ની સ્થાન કિંમત કેટલી છે? તો કે 30। અને 153માં તમે જોવા જાઓ તો 3ની સ્થાન કિંમત કેટલી છે? તો કે 3। હવે આની બાદબાકી તમે કરો તો તમારે કયો જવાબ આવશે? તો કે અહીંથી 10 લેવો પડે એટલે 10, 10માંથી 3 જાય તો 7। અહીંયા કેટલા વધ્યા હતા? 10 લીધો એટલે 2 વધ્યા હતા, તો કે 2। તો આમ જે છે આપણે આ બાદબાકી કરીએ તો આપણને અહીંયા 27 એવો જવાબ મળે છે। એ 27 જવાબ કયો છે? તો કે સી। સી એ સહી જવાબ છે, આપણે એને સહી જવાબ તરીકે સ્વીકાર કરશું। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે દાખલા નંબર 4। દાખલા નંબર 4ની અંદર આપણને એમ કીધું છે કે 27,307માં 7ની સ્થાન કિંમતો વચ્ચે શું તફાવત છે? તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો 2 4 જોવા મળે છે। એમાં આ 7ની સ્થાન કિંમત આપણે જોઈએ તો એકમ, દશક, સો અને હજાર, એટલે આપણને કેટલી થાય છે? 7000 જે છે એ આપણને સ્થાન કિંમત મળે છે। અને આ 7ની સ્થાન કિંમત તો 7 જ છે, બરાબર। તો હવે આપણે તફાવત ગોતવા માટે આપણે બાદબાકી કરીએ છીએ અને બાદબાકી જ કરવાની હોય, તો અહીંયા આપણે બાદબાકી કરશું તો શું જવાબ આવશે? તો જોઈ તો કે અહીંયા 0માંથી 7 ન જાય એટલે 10 લેવો પડશે। તો 10 અહીંયા નથી, અહીંયા છે, તો અહીંયા 7 પાસેથી 10 લઈશું એટલે કેટલા વધશે? 6। અહીંયા કેટલા થશે? કારણ કે આગળ આપણે 10 દેવાનો જ છે, એટલે અહીંયા થશે 9, અહીંયા પણ થશે 9 અને અહીંયા આપણને 10 મળશે। તો આ 10માંથી જે છે 7 જાય તો કેટલા થાય? તો કે 3। અને આ 9માંથી તો કોઈ રકમ જવાની નથી એટલે 9ના 9। આ 9માંથી પણ કોઈ રકમ જવાની નથી એટલે 9ના 9। અહીંયા જે છે એ 10 લીધો હતો તો 7માંથી 6 વધ્યા હતા, બરાબર। તો 6 વધ્યા હતા તો એમાંય તે આપણે જે છે કાંઈ જાય એમ નથી એટલે 6ના 6 જ તે પ્રાપ્ત થશે। તો આવી 6,993 એ વિકલ્પોમાં કઈ રકમ છે? તો કે વિકલ્પ એ। તો એ આપણો જે છે એ સહી જવાબ થશે। હવે તો કે દાખલા નંબર 5 એમાં પ્રથમ 10 વિષમ સંખ્યાનો સરવાળો આપણે કરવાનો છે। તો વિષમ સંખ્યા એટલે કેવી સંખ્યા? તો કે એકી સંખ્યા। તો આપણે બધી એકી સંખ્યા લેશું, એટલે કે પ્રથમ 1, પછી તો કે 2 નહીં, પછી તો કે 3, પછી 4 નહીં અને શું આવશે? 5, પછી 5 નહીં, 5 પછી આવશે 6 નહીં અને 7 આવશે, પછી 8 તો બેકી છે એટલે કઈ સંખ્યા આવશે? 9 સંખ્યા આવશે। પછી જે છે એ 9, એ પછી 10, પછી 11 જે છે એ આપણને વિષમ સંખ્યા મળશે। અને પછી 11 પછી તો કે 12 નહીં અને 13 આપણને વિષમ સંખ્યા મળશે। 13 પછી 14 નહીં અને 15 આપણને વિષમ સંખ્યા મળશે। 15 પછી તો કે 16 નહીં અને 17 આપણને જે છે એ વિષમ સંખ્યા મળશે। 17 પછી 18 નહીં અને 19 આપણને જે છે એ વિષમ સંખ્યા મળશે। આ બધી સંખ્યાનો આપણે જે છે એ સરવાળો કરવાનો છે। ચાલો તો આપણે હવે આ સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ, બરાબર। આ સંખ્યાનો સરવાળો કરવા જાઓ તો 1 ને 3 4, 4 અને 5 કેટલા થાય? તો કે 9 આપણને પ્રાપ્ત થાય। હવે આ જે સરવાળો આવ્યો તેને આપણે અહીંયા ઉપર લઈ લઈએ, જેથી કરીને સળંગ સરવાળો થતો જાય। તો અહીંયા આપણે સરવાળો કરવા જાઓ તો 9 અને 9 તમે જોવા જાઓ તો કેટલા થાય? તો કે 9 દુ ને 18, 18 ને અંદર જે છે એ તમે 7 નાખો તો તમને જે છે એ 25 સરવાળો જે છે એ પ્રાપ્ત થશે।
હવે આવડા 25 ને આપણે અહીંયા ઉપર લઈ લઈએ। હવે આ બધી સંખ્યાનો આપણે અહીંયા સરવાળો કરીએ તો અહીં જુઓ તો 5 5 ને 1 6 6 ને 3 એ 9 આપણને પ્રાપ્ત થાય। અહીં 2 2 ને 1 3 3 ને 1 એ આપણને જે છે 4 પ્રાપ્ત થાય એટલે 49 આપણને કુલ સંખ્યા મળી। હવે આ 49 ને આપણે જે છે અહીંયા ઉપર લઈ લઈએ તો આપણને કુલ સરવાળો પ્રાપ્ત થતો જાય। હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો 9 9 ને 5 આપણને 14 અને 14 ને 7 તમે જોવા જાઓ તો 21 એ સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય તો 21 એકડો અને વધી કેટલી આવે તો કે 2 તો 2 2 ને 4 6 6 ને 1 એ 7 7 ને 1 8 એટલે કુલ આપણને 81 સરવાળો પ્રાપ્ત થાય છે। આ 81 ને આપણે જે છે અહીંયા ના મૂકીએ અને આ સંખ્યાનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે તો 9 ને 1 તો કે 10 અને વધેવી 1 8 ને 1 9 ને 1 10 એટલે આપણને 100 એટલે આ બધી વિષમ સંખ્યાનો સરવાળો આપણને 100 પ્રાપ્ત થયો। તો અહીંયા જે છે એ આ 100 એ આપણે સહી જવાબ તરીકે સ્વીકારશું। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિષમ સંખ્યાનો સરવાળો આપણે કરવા માટે આપણે એક નવી પણ ટ્રીક જોઈએ। કઈ ટ્રીક છે તો કે જો અહીંયા આપણે જોઈએ તો 1 2 અને 3 તો આ 3 વિષમ સંખ્યા છે બરોબર। આ 1 2 અને 3 તો આપણે અહીંયા 3 નો વર્ગ એ સરવાળો પ્રાપ્ત થાય છે। કેટલો તો કે 3 નો વર્ગ। અને અહીંયા પણ આપણે જોવા જાવ તો હવે 1 2 3 4 અને 5 કુલ વિષમ સંખ્યા કેટલી થઈ તો કે 1 2 3 4 અને 5 તો અહીં તમને જોવા જાવ તો 5 નો વર્ગ આપણને સરવાળો પ્રાપ્ત થાય છે। હવે આપણે જોઈએ જો 5 5 25 થાય તો હવે પછી અહીંયા આપણે જોવા જાવ તો બીજી બે સંખ્યા એમાં ભળે છે એટલે જો કુલ સંખ્યા કેટલી થઈ વિષમ તો કે 1 2 3 4 5 પછી 6 અને 7 તો અહીંયા જે છે એ આપણને 7 અંક પ્રાપ્ત થાય તો 7 અંક પ્રાપ્ત થાય તો 7 નો વર્ગ કેટલો થાય તો કે 7 7 ને 49। હવે પછી આપણે આગળ જોવા જાવ તો આ બે વિષમ સંખ્યાને ભેળવો તો બે વિષમ સંખ્યાને ભેળવા જાવ તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 સંખ્યા પ્રાપ્ત થઈ તો 9 નો વર્ગ કેટલો થાય તો કે 90 90 81। હવે આપણે આવડી આ એક વિષમ સંખ્યા એમાં ભળે છે બરોબર। તો હવે જોઈએ તો કુલ વિષમ સંખ્યા કેટલી થાય તો કે 10 થાય તો 10 નો વર્ગ કયો તો કે 6। પણ આમાં મિત્રો આપણે એક ધ્યાન રાખવું પડે કે 1 થી આપણને વિષમ સંખ્યા પૂછેલી હોવી જોઈએ। જો 11 થી વિષમ 11 થી તે 20 સુધીની વિષમ સંખ્યા હોય કે 70 થી 80 સુધીની વિષમ સંખ્યા હોય તો આ નિયમ લાગુ પડતો નથી તો આપણે સરવાળો જ કરવો પડે છે। પણ જો 1 થી જો પૂછેલી હોય તો જેટલી વિષમ સંખ્યા હોય એટલી વિષમ સંખ્યાનો વર્ગ એ મૂકી અને જે જવાબ આવે તે જવાબ જે છે એમનો સહી જવાબ બને છે। હવે આપણે જોઈએ તો દાખલા નંબર 6 એમાં જો a b ની પૂર્વગામી સંખ્યા હોય તો a ઓછા b અને b ઓછા 1 ની કિંમત કેટલી હશે। હવે a એ b ની પૂર્વગામી છે તો આપણે a બરાબરની કિંમત અને b બરાબરની કિંમત આપણે ગોતવાની છે। તો a બરાબર આપણે જો 3 લઈએ તો એની પૂર્વગામી સંખ્યા કઈ આ b જે છે એ b બરાબર આપણે જો 3 લઈએ બરોબર તો એની પૂર્વગામી સંખ્યા કઈ તો કે 2 થાય તો a બરાબર આપણે કેટલા લેવા પડે 2 કારણ કે અહીંયા કીધું છે કે પૂર્વગામી સંખ્યા છે એ b ની પૂર્વગામી સંખ્યા છે એટલે b બરાબર 3 તો a બરાબર આપણે કેટલા લેવા પડે 2 લેવા પડે છે। તો હવે આપણે આના બરાબર દાખલો ગણીએ તો કે a ઓછા b બરાબર આપણે દાખલો ગણવાનો છે તો a બરાબર આપણે શું મળ્યા 2 અને ઓછા આપણે જે છે એ b બરાબર આપણે શું મળે છે તો કે 3 તો આની બાદબાકી કરવા જાવ તો જવાબ શું આવે
તો કે જવાબ આપણને જે છે એમ મળશે -1 જવાબ મળશે। હવે આના બરાબર આપણે દાખલો ગણી તો શું થાય તો કે આપણે જે છે એ આપણને કીધું છે કે બી અને -a આપણે કરવાનું છે બરાબર। તો અહીંયા બી બરાબર કેટલા છે તો કે 3 અને એ બરાબર આપણે કેટલા લીધા તો કે 2। તો આની આપણે બાદબાકી કરવા જાઓ તો તમને 1 મળે છે। હવે આ જ રીતે આપણે બીજી રીતે જોઈએ તો આપણને પૂર્વગામી કીધી તો બીજી સંખ્યા પણ ધારી અને એક વખત ચકાસી લઈએ કે આ જ જવાબ આવે છે। જોઈએ આપણે તો અહીંયા એ અને અહીંયા બી। હવે આપણે બી બરાબર જે છે જોવા જઈએ તો 12 આપણે ધારીએ કેટલા 12 ધારીએ તો એની પૂર્વગામી સંખ્યા કઈ બી બરાબર 12 ધારી તો એની પૂર્વગામી તરત આવે એ કઈ સંખ્યા આવે તો કે પૂર્વગામી એટલે પહેલાની સંખ્યા કઈ આવે તો કે 11। હવે અહીંયા આપણે આના બરાબર આપણે ગણવા જઈએ તો શું થાય તો કે આપણે એ બરાબર કેટલા મૂકવાના 11 અને ઓછા આપણે કેટલા કરવાના તો કે બી બરાબર કેટલા 12। તો જોઈએ તો એનો જવાબ પણ આપણને કેવો મળે તો કે -1 મળે। અને અહીંયા આપણે લઈશું તો કે પહેલા બી બરાબર તો બી બરાબર કેટલા છે તો કે 12 ઓછા એ બરાબર આપણે કેટલા લીધા તો કે 11 બરાબર ને અહીંથી આપણે લીધા ને તો 11 તો એનો જવાબ પણ આપણને કેટલો મળે 1। એટલે આ સૂત્ર અનુસાર આપણને જવાબ મળે છે -1 એ પહેલું છે અને આના અનુસાર જે છે બરાબર આના અનુસાર આપણે આ સૂત્ર છે તો આ સૂત્ર અનુસાર આપણને જવાબ શું મળે છે તો કે 1। તો -1 અને 1 આવો વિકલ્પ કયો છે તો કે એવો વિકલ્પ એ છે। તો એ આપણો સહી જવાબ થશે। અહીંયા કોઈ પણ સંખ્યા મૂકો એક જ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે બીની જે સંખ્યા મૂકો એ પહેલાંની જ તે એ સંખ્યા થશે કારણ કે આપણે પૂર્વગામી કીધું છે એટલે જવાબ જે છે એ આપણો એ સહી જવાબ થશે અને એને આપણે સ્વીકારશું। હવે પછીનો દાખલા નંબર 7 લઈએ તો દાખલા નંબર 7માં કીધું છે કે 70 અને 80 વચ્ચે આવેલી બધી જ અભાજ્ય સંખ્યાનો સરવાળો શું છે એમ આપણને પૂછ્યું। તો 70 પછી અને 80 સુધીની અભાજ્ય સંખ્યા લઈ તો પહેલાં આવે 71 પછી આપણને શું મળે તો કે 73 અને પછી અભાજ્ય સંખ્યા કઈ મળે તો કે 79 બરાબર। તો આ બધી સંખ્યાનો સરવાળો આપણને પૂછ્યો છે તો આનો આપણે સરવાળો કરવા જઈએ તો 1 ને 3 4 4 ને 9 એ આપણને કેટલા તો કે 13 પ્રાપ્ત થાય। તો અહીંયા આવશે 13નો તગડો અને અહીંયા વધી આપણને 1 મળશે તો કે 4 આ 3 7 છે એટલે 7 ને 7 ને 7 તમે જોવા જાઓ તો 7 તેરી 21 થાય અને અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો 1 ભળે એટલે 21 ને 1 તો કે 22 તો આપણને કુલ જવાબ કયો મળે છે તો કે 223। આવો વિકલ્પ કયો છે તો કે વિકલ્પ બી એ આપણને સહી જવાબ તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે એને આપણે સ્વીકારશું। આનો આપણે સરવાળો કરવા જઈએ એટલે આપણને સહી જવાબ મળે છે। તો અહીં આપણો જે સ્વાધ્યાય છે એ પૂર્ણ થાય છે। તો આજના લેસનમાં આપણે સ્વાધ્યાય 1.3 ગણવાનો રહેશે। દરેક વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર વિનંતી કે આ સ્વાધ્યાય ગણી અને મારા પર્સનલ નંબર ઉપર એ તમારે લેસનનો ફોટો મોકલવાનો છે। આજે આપણો તાસ અહીં પૂરો।